بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن معي ربي سيهدين. منہاج العربیہ دوسری کتاب اور چھٹواں سبق، سیکنڈ بک منہاج العربیہ اور سکس لیسن. اس میں سبق ہو گیا تھا اور تمرین کے حصے میں ایک جو ہے ابھی جو پہلا حصہ ہے وہ جو ہے غیل کے مفروضہ اعراب والے اسماء کے ساتھ مناسب صفت لگاؤ. یہ ہم کو کرنا ہے. آپ لوگ جو ہے ایک ایک جو ہے کر سکتے ہیں پاشا، ماشاءاللہ سے 6 لوگ موجود ہیں. پہلا جو ہے امراتن ہے، ڈیش ہے اس کے ساتھ، تو ہم لگاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں بولوں امراتن مسلمتن، اس کے ساتھ شجرتن اس کے بعد والا ہے شجرتن ڈیش. طویلتن. جی بیٹے، طویلتن. ارے بہت اچھے، ٹھیک ہے. شجرتن طویلتن، شجرتن مبارکتن. چلیے، کلمتن ڈیش. کلمتن حق. کلمتن یا سبق کے لحاظ سے کلمتن طیبتن. ویسی المدرسۃ ہے یہاں پر، اس کے ساتھ آپ لگائیے کبیرہ استعمال کریں. اگر آپ تو کیسا بولیں گے؟ المدرسۃ الکبیرۃ. ویسی اللبن اور ڈیش ہے. لفظ خالص استعمال کریے اور اس پہ الف لام لگائیے، کیونکہ لبن پہ بھی الف لام ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ لبن اللبن اللبن الخالص. اللبن الخالص. بہت اچھے. اور آپ بھی اچھی کوشش کر بیٹے. لبن اللبن ہے نا، یہاں پر لبن خالص ہوتا تھا اور اللبن ہے تو الخالص اس کی صفت اس کے مطابق آئے گی، اللبن الخالص. ویسی المدینہ ہے، المدینہ تو ڈیش ہے. خوبصورت شہر بولنا چاہ رہے ہیں آپ تو کیا بولیں گے؟ بولیے. المدینۃ الجمیلۃ. بہت اچھے، ماشاءاللہ. اس کے بعد ایام ڈیش. کئی دن بولنا چاہ رہے ہیں تو کیا بولیں گے؟ ایام. کثیر. ہاں بھائی جان، مگر یہ یومن کی جمع ایامن ہے کثیر. اور چیزوں کی جمع کثیرتن ہے ہاں، چیزوں کی جمع جو ہے اس کے ساتھ معاملہ جو ہے، مؤنث. جی. ہاں، واحد مؤنث کا معاملہ کیا جاتا ہے. ایام کثیرۃ. ایام کثیرتن. اس کے بعد الازہار سے کیا ہے؟ کوئی اعراب ہے کیا؟ الازہار. الازہار. جی، الازہار ڈیش. جمیلۃ. ہاں تو بیٹا ازہار جمیلتن ہوتا تھا، اب الازہار ہے الازہار تو الازہار الجمیلۃ.
بہت اچھے بیٹے، ماشاء اللہ. چلیے اس کے بعد ہے الدرس، الدروس. نئے اسباق بولیے. الدروس جدید، الدروس الدروس الجدید، جديدة جديدة جدیدت. الجديدة. ہاں جی جی. درس کی جمع دروس ہے، چیزوں کی جمع آتے ہی واحد مؤنث کا معاملہ کیا جائے گا. الدروس الجدیدۃ. چلیے المبرات ڈیش. المبراءة القديمة. بہت اچھے، پرانا شاپنر ہو گیا. المبرات القدیمۃ، بہت اچھے. المحایت، کیا اعراب ہے اس پہ؟ زبر ہے کیا بیٹے؟ ہاں. النهاية. المحایت ڈیش. المحایت تو ہے بہن. اچھا المحایت سے ہو. اچھا جی بولیے. المحایت اس میں جو ہے صغیرۃ بولیے، چھوٹا لگا دیے. صغیرۃ بولیے، اس کے ساتھ بولیے تو وہ صغیرہ کا استعمال کریے اس کے لحاظ سے. المحایت ہے، المحایت. المحاية المحایت المحاية الصغیرۃ. الصغيرة. ہاں تو صغیرۃ، محایا پہ الف لام ہے تو صغیرہ پہ بھی الف لام لگانا پڑے گا آپ کو، تو دونوں برابر ہوں گے. ہم کیا پڑھے تھے؟ موصوف اور صفت دونوں ہر اعتبار سے برابر ہوتے ہیں. اب وہ اصول جو ہے ابھی سے آپ کو نہیں سنا رہے، آپ جو ہے اکتاہٹ میں نہ پڑ جائیں، بلکہ وحدت و جمع، تذکیر و تانیث اور تعریف و تنکیر و فلاں اس میں برابر ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے برابر ہوتے ہیں. ایسا نہیں سنا رہے آپ کو، بلکہ ہر اعتبار سے فی الوقت. یہاں پر جو ہے تعریف آئی ہے نا، الف لام لگا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں معرفہ ہے. محایتن جو ہے نکرہ ہوتا تھا، یہاں پہ وہ اس کو الف لام آ گیا ہے تو معرفہ ہو گیا ہے. تو اس کی صفت بھی آپ اگر، اب آپ محایا جو ہے ربر ہے، ربڑ جو ہے چھوٹا ربڑ، ربڑ بولنا چاہ رہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو الف لام صغیرہ کو بھی لگا لیں گے آپ. اب بولیے، آپ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ المحایت. المحاية الصغيرة. ہاں بیٹا، آنے کے بعد پھر آخر میں تنوین نہیں آئے گی، یعنی الف لام آ گیا ہے تو تنوین نہیں آتی، تنوین رہتی ہے تو الف لام نہیں رہتا. تو المحایت نہیں، المحایت اور الصغیرۃ، ان دونوں کو ملا کے بولیے المحایت الصغیرۃ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے محفظتن ہے، دیکھیے محفظتن ڈیش. بڑا بستہ بول رہی، بستہ ہے، بیگ ہے محفظہ. اور آپ محفظة دیکھ رہے ہیں كبيرة. بیٹے یہ جو مفروضہ اعراب، کیا کر رہے ہیں کہ فرض کرو کہ یہ اعراب ہے تو اس کا موصوف کا یہ اعراب ہے تو صفت کا بھی وہی اعراب رہنا ہے. تو اب یہاں پہ محفظتن دیے ہیں، آخری حرف کا آپ دیکھیے تنوین تو ہے اور اس پہ دو زیر کے ساتھ ہے، وہ دو کسرہ ہیں، مع کسرت، مع کسرتین. آپ کے یہ جو یہاں شیئر کر رہا ہوں میں، یہ نئے پی ڈی ایف میں ہوں، اس کو ضمہ دے دیے، پرانے میں شاید کسرہ ہے. اچھا جی بھیا، کیا جی ہوگا؟ پرانے میں کسرہ ہے. یہ بھی ہے قصہ. اللہ اکبر. جی جی جی.
ठीक है भैया। महफज़तिन के लिहाज से बोलिए, बड़ा बस्ता बोलिए, महफज़तिन। महफज़तिन कबीरतिन। बहुत अच्छे, हो गया। अब उसके बाद फिर दे रहे हैं अरबतिन दे रहे हैं, देखिए अरबतिन डैश। इसको भी आप बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ी कुछ भी लगा सकते हैं, या पुरानी गाड़ी या नई अरबतिन गाड़ी। कबीरतिन। चलिए अरबतिन करीब कबीरतिन, बहुत अच्छे। अब देखिए इन्हों दे रहे हैं अत्ताविलती डैश। छोटी मेज बोल दिए, छोटा मेज या छोटी मेज। उर्दू में हम कुछ भी बोल सकते हैं, और अरबी के लिहाज से तो वो है मुअन्नस। अत्ताविलतु सगीरतु। इसको आखिर में कसरा है बेटे, अत्ताविलती सगीरती। यहाँ जो दिया हुआ है उसके लिहाज से आप लोगों के पास अ, लिखा हुआ है, आखिरी हर्फ का दिख रहा है वाज़ेह तौर पे या नहीं? जी, ये जो किताब शेयर किए हैं स्क्रीन पे, उसमें जो है जेर नहीं पेश दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं जो वो कर रहा हूँ, इसमें जेर है, इसको ही फॉलो कर लेंगे मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि जी ये अच्छा। मुसलसल फॉलो करते आए हैं और इसी को फॉलो करते आगे बढ़ रहे हैं। वैस भाई नेट पे कोई अत्ताविलति बात करें। सगीरति। अत्ताविलती सगीरत। अब आया है अल बिंतु डैश। खूबसूरत। अलबिंतु हाँ, खूबसूरत का अलबिंतुल लफ्ज। जमीलतु। बहुत अच्छी। नेक्स्ट है तिलमीजिन डैश। तिलमीजिन मेरे पास है, देखिए ये किताब के लिहाज से। आ, इसको स्क्रीन पे नहीं देख रहा हूं मैं, आप कुछ और होगा उधर एरा। जी हाँ। तिलमीजिन के लिहाज से बोलो। तिलमीजिन मेहनत। मुजतहिदतिन। पाशा तिलमीजतिन नहीं है ना? अच्छा। जी, तिलमीजिन मुजतहिदिन। बहुत अच्छे, तिलमीजिन मुजतहिदिन। तो ये जो है तर्जुमा करो से पहले की जो है ये तमरीन का हिस्सा, पहला हिस्सा खत्म हुआ। इसमें आपको बहुत आसान रहा ये सबक अल्हम्दुलिल्लाह, और सबको अच्छा समझ में आया था। बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं हुई इसमें, और हर एतबार से मौसूफ और सिफत दोनों भी बराबर रहते हैं। एक और चीज आप लोगों से के गोश गुजार करनी है, वो ये कि मौसूफ को मनऊत भी कहा जाता है और सिफत को नात भी कहा जाता है। तो ये हमारे उर्दू में जब आप बोलेंगे तो ये चूंकि जिगजैग तर्जुमा करते हैं तो बोलने में भी जिगजैग बोलते हैं। नात, मनऊत या सिफत मौसूफ, और अरबी के लिहाज से मौसूफ सिफत या मनऊत नात। ये चीज भी आपको अगर किताबों में मिलती है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मनऊत और नात और मौसूफ और सिफत, अरबी के लिहाज से पहले मौसूफ और बाद में सिफत, या पहले मनऊत और बाद में नात।
तो मौसूफ ही मनूत है या मनूत ही मौसूफ है, वैसी ही सिफत ही नात है या नात ही सिफत है। ये जो है मुतरादिफ है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तर्जुमा करो। बोलिए नया खेल। नया खेल। लाइबन जदीदुन। बहुत अच्छे। लाइबुन जदीदुन। उसके बाद नए खेल। अल हाँ, लाइबुन की जमा। अलाब हाँ, अलाबुन। अलाबुन जदीदतुन। बहुत अच्छे बेटे, माशाअल्लाह। मीठे अंगूर। मीठे अंगूर कैसा बोलेंगे आप? पहले अंगूर, अंगूर को क्या बोलते हैं? वाहिद क्या है अंगूर? इनबुन है। उसकी जमा क्या है? आनाबुन। आनाबुन आनाबुन हुल्वतुन। बहुत अच्छे बेटे, आनाबुन हुलवतुन। अब इसमें करना यह है कि आपको साथ ही साथ जो हम बोले हैं उसको दोनों तरीके से बोल दीजिए। नया खेल आप बोले लाइबुन जदीदुन, उन दोनों को अलिफ लाम भी लगा दीजिए। अल लाइबुल जदीदो। वैसी नए खेल आप बोले अलाबुन जदीदतुन, उन दोनों को अलिफ लाम लगा दीजिए, मौसूफ और सिफत दोनों को। अल अलाबो जदीदो। अल अलाबुल जदीदो, जदीदतो। तो अल अलाबुल जदीदतो। जी। मीठे अंगूर, तो वो आप बोले आनाबुन हुलवतुन, उन दोनों को अलिफ लाम भी लगा दिए। अल आनाबुल, अनआबुल हाँ, अल अनआबुल हुल्वतो। अल आनाबुल हुलवतो, अल आनाबुल हुलवतो। उसके बाद खट्टे फल। फल जो है वाहिद जो है समरुन है। फाकिहत मुफरद क्या है? समर। समर है। और जमा क्या है? अस्मारुन। तो खट्टे फल बगैर अलिफ लाम के पहले बोल देंगे। फल के लिए अस्मारुन है। अस्मारुन। खट्टे के लिए देखिए चीजों की जमा आ रही ना, उसका मुतअद्दिद आ मामला, गया। हाँ, वाहिद मुअन्नस का किया जाएगा उसके साथ मामला। खट्टे फल अस्मारुन। देखिए खट्टे के लिए हामिजुन का जो है मुजक्कर लफ्ज जो है हामिजुन है, उसको मुअन्नस बनाइए, क्योंकि ये खट्टे फल है, ये जो है अस्मारुन बोले आप, जमा बोले, चीजों की जमा बोले, तो उसके साथ आपको हुल्वतुन। वाहिद मुअन्नस का सॉरी, हामिजतुन। रवैया बरतना। अस्मारुन हामिजतुन। मिलवातुन। अब इन दोनों को अलिफ लाम लगा दीजिए। अल अस्मारुल अल-अस्मार हामिदतु। बहुत अच्छे, वेरी गुड। लजीज सेब। लजीज भी अरबी लफ्ज है। सेब के लिए तुफाह है। तुफाहुन लजीजुन। तुफाहुन लजीजुन। अत्तुफाहुन दोनों को अलिफ लाम लगा के भी बोल दीजिए। अत्तुफाहुल लजीजु। अत्तुफाहुल लजीजो। बहुत अच्छे। मीठा संतरा।
برتقال حلوة ہاں برتقالن ہے نا، برتقال حلو برتقالن حلون، اور دونوں کو الف لام لگا دیجئے. البرتقال حلو البرتقال الحلو. بہت اچھے. ایک عجیب چیز. شیء عجیب شیء عجیب. اب اس کو جو ہے ایک ہٹا دیے اور صرف عجیب چیز بولے تو پھر آپ الف لام لگانا پڑتا. صرف عجیب چیز اگر میں بولوں تو کیا بولیں گے آپ؟ الشیء العجیب. اس طریقے سے کسی چھوٹے گھر میں، چھوٹا گھر پہلے بولیے، گھر بولیے بیت پہلے. صغیر بیتن صغیر. بہت اچھے. اس سے پہلے فی لگا دیجئے. فی بیتی صغیر فی فی بیتن صغیرن. بیتی کسی چھوٹے گھر میں ہو گیا. اور اگر فی کسی کو میں بیت کا لفظ، صغیر ہاں، فی بیتن صغیرن، کسی چھوٹے گھر میں، اگر میں کسی کا لفظ ہٹا دوں یہاں سے تو رہ جاتا ہے چھوٹے گھر میں. تو فی آپ کو کیا البیت بولنا پڑتا ہے؟ صغیر، فی البیت الصغیر، فی بیت الصغیر، فی فی البیت، البیت الصغیر. فی البیت الصغیری. بہت اچھے. نئے دروس، نئے دروس میں. اب یہ کسی، کوئی یا ایک کا لفظ نہیں ہے تو آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ الف لام لگانا بہتر ہے. نئے دروس میں. فی پہلے الدروس نئے دروس پہلے بول دیجئے. الجدید ہاں، الدروس الجدیدتی افروز کا ہے. جی بیٹے، کیا تھا وہ؟ نئے دروس میں. تو آپ پہلے نئے دروس تو بول دیجئے بول کے بولا تھا میں. کیا بولے تھے آپ لوگ؟ فی دروس الدروس الجدیدۃ. ہاں، دروس پہلے نئے دروس تو بول دیجئے، پھر اس کو فی لگا دینا. تو دروس جدید. جدیدت ہاں، دروس جدیدت جدید. کیونکہ یہ چیزوں کی جمع ہے، درس کی جمع دروس ہے. اس کے ساتھ واحد مؤنث کا معاملہ کیا جائے گا. اس لیے کیا ہوگا، اس کے ساتھ جو صفت آئے گی وہ واحد مؤنث کی آ جائے گی. دروس جدیدتن، تو یہ ہو گیا نئے دروس. نئے دروس میں بول رہے ہیں تو فی دروس الدروس جدیدتن. جدید جدیدت تو اب اس کو الف لام لگا دیجئے، دروس کو اور جدیدہ دونوں کو. تو فی کیا ہو جائے گا وہ؟ الدروس فی فی الدروس الدروس، الجدیدی فی الدروس الجدیدہ، جدیدتی. فی الدروس الجدیدتی. حالانکہ اچھا، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ کرو. کنٹینیو کر رہے ہیں ہم. میٹھا سنترا ہو گیا، ایک عجیب چیز ہو گیا، کسی چھوٹے گھر میں ہو گیا. نئے دروس میں سے ریپیٹ کروں کیا؟ نئے دروس میں. فی الدروس الجدیدتی ہو گیا. اس کے بعد مسلمان عورت کے لیے. مسلمان عورت کے لیے بول رہے ہیں. پہلے آپ بولیے مسلمان عورت، پہلے بول دیجئے. عورت کے لیے امراتن یا مراتن کا لفظ ہے. مسلمان اس کے لحاظ سے آئے گی اس کی صفت
मुस्लिमुन नहीं मुस्लिमतुन आएगी। मरअतुन इमरातुन मरअतुन मुस्लिमतुन। जी। तो किसी या एक या कोई का लफ्ज उर्दू में अगर रहता है तो खास तौर से हम जो है तनकीर का ख्याल रखेंगे, उसको नकिरा रखेंगे, यानी कि उस पर तनवीन मौसूफ पे भी और सिफत पे भी लाएंगे। लेकिन जो है अगर किसी या कोई या एक का लफ्ज नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, टेक इट फॉर ग्रांटेड, उसको मारिफा रखेंगे, तारीफ के लिहाज से उसको कर देंगे। मौसूफ को भी मारिफा रखेंगे, सिफत को भी मारिफा रखेंगे। तो मरअतुन और मुस्लिमतुन दोनों को अलिफ लाम लगा दीजिए। अल मरअतुल मुस्लिमतो, ये हो गया। मुसलमान औरत के लिए बोल रहे हैं के लिए लाम जेर ली लगाना है उससे पहले। अल मरअतुल मुस्लिमतो को क्या करना है, उससे एन पहले लाम जेर ली जोड़ देना है, उससे हरफ जर ली जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, लिल, बोल सकते हैं आप लोग। लिल इमरातिल मुस्लिमती। बहुत अच्छे, लिल इमरातिल मुस्लिमती या लिल मरअतिल मुस्लिमती, मुसलमान औरत के लिए। बहुत अच्छे। कदीम जमाने में, जमाने के लिए जमानुन है लफ्ज, कदीम के लिए कदीमुन है। अब इन दोनों को अलिफ लाम लगा दीजिए। अज जमानुल कदीमो, उसके बाद में यानी फी का लफ्ज उससे पहले अटैच करना है। तो अज जमानुल कदीमू जाके क्या हो जाएगा, फिर फिर जमा जमानिन, कदीमिन। अलिफ लाम है पचा दोनों पे। फिर जमानिल, जी जी। फिर फिर जमानिल जमानिल, कदीमती। अरे नहीं मेरे भाई, अज जमानतो जी अगर लिया आप तो अल कदीमतो होता था। जी। वो दोनों भी सही है फिर बेशक। फिर जमानुन या जमानिल जमानत, कदीमी। फिर जमानिल कदीमी या फिर जमानतिल कदीमती, आप जो भी लिए जैसा भी लिए उसके लिहाज से। जी मौसूफ जैसा है सिफत वैसी। मौसूफ काला तो सिफत भी काली, मौसूफ गोरा तो सिफत भी गोरी, मौसूफ मुजक्कर तो सिफत भी मुजक्कर, मौसूफ मुअन्नस तो सिफत भी मुअन्नस, मौसूफ वाहिद तो सिफत भी वाहिद। लेकिन यहाँ जो है फिर जो है एक्सेप्शनल केस जो है चीजों की जमा के साथ हो जाता है। फिर मौसूफ जमा तो सिफत भी जमा। इस तरीके से अला हाजल कियास, दोनों मौसूफ और सिफत इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड रेस्पेक्ट्स इक्वल रहेंगे, बराबर बराबर रहेंगे। तो कदीम जमाने में फिर जमानिल कदीमी बोलिए या फिर जमानतिल कदीमती। ठीक है। एक मुसलमान लड़की के लिए, अब यहाँ देखिए एक का लफ्ज आ गया, एक, कोई, किसी, ये क्या है, नकेरा के लिए का एहतमाम करना पड़ता है। अगर ऐसा उर्दू में आपको मिल जाए तो अरबी में आप फिर नकेरा का एहतमाम करना। तो तनकीर का ख्याल रखना, दोनों मौसूफ और सिफत दोनों पे भी तनवीन लाएंगे। मुसलमान लड़की पहले बोल देंगे, लड़की के लिए बिल्तुन का बिल्टन लफ्ज है। मुस्तफ मुस्लिम लड़की के वास्ते बोलेंगे बिल्तुन के लिहाज से मुस्लिमतुन बोलेंगे। तो हो गया एक मुसलमान लड़की हो गया। फिर एक मुसलमान लड़की के लिए बोल रहे हैं तो लामजेर ली को अटैच करेंगे उससे पहले। ली बिन ली तिन
मुस्लिमतिन, बिंतुन मुस्लिमतुन जाके ली की वजह से क्या हो जाएगा, ली बिनतिन मुस्लिमतिन, एक मुसलमान लड़की के लिए। ठीक है ना भैया। जी हाँ। उसके बाद एक बड़ा शहर, शहर के लिए मदीनतुन का लफ्ज है, बड़े के लिए मदीनतुन कबीरतुन। बहुत अच्छे, मदीनतुन कबीरतुन। एक मुफीद अमल, अमल भी जो है अमलुन मुफीद अरबी लफ्ज है, मुफीदुन। मुफीद भी, हाँ, अमलुन मुफीदुन, एक मुफीद अमल। खूबसूरत तस्वीर से, अब यहाँ एक या कोई या किसी किस्म किसी वाले ऐसे अल्फाज नहीं पाए जा रहे, तो आप टेक इट फॉर ग्रांटेड बोल के मारिफा का मामला उससे कर सकते हैं। तस्वीर का के लिए रस्म का लफ्ज है, खूबसूरत के लिए जमील का लफ्ज है। अगर आप खूबसूरत तस्वीर बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, रस्मुन जमीलुन। रस्मुन जमीलुन, और उसको अलिफ लाम लगा दिए तो और रस्मुल अर्रस्मुन जमीलो। जमीलुन। फिर खूबसूरत तस्वीर से बोलना है तो मिन उससे पहले अटैच करना है। और रस्मुल जमीलो को मिन लगा के बोलिए, उसका एराब बदल जाएगा। मिनर रस्मिल जमीली। बहुत अच्छे, मिनर रस्मिल जमीली, बहुत उम्दा। उसके बाद नई मेज पर, पहले आप मेज, नया मेज तो बोल दीजिए, नई मेज या नया मेज, उर्दू में कुछ भी चलता है, अरबी में तो वो ताविलतुन मुअन्नस है। हाँ, तौविलतुन, ताविलतुन ताविलतुन जदीदतुन। जदीदत। जदीदतुन, ये नया मेज हो गया या नई मेज हो गया। अब पर बोलना है तो आला उससे पहले अटैच करना है। अलल पहले तो अलल ताविलत। मैं एक मिनट माफी चाहता हूँ। तौविलतुन जदीदतुन, ये कोई या एक नई मेज हो गया। ठीक है। अब इसको आप अलिफ लाम दोनों को लगा दिए तो हो जाता है अब तौविलतुल जदीदतु। अब ये बगैर कोई या किसी या एक के बगैर अब जो है ये हो जाता है नया मेज या नई मेज, अब तौविलतुल जदीदतु। अब उसके बाद नई मेज पर बोलना है। आलत ताविलतुल जदीदतु। हाँ, आला की वजह से आलत, अब ताविलती हो जाता है क्या, तौविलतु अल जदीदतु दोनों के जो पेश हैं जेर में वो, तब्दील हो जाते हैं। जी। हाँ, आलत तौविलतिल जदीदती, आलत नई मेज। ताविलतिल जदीदती। जी। बहुत अच्छे। मुबारक शहर में, शहर तो फिल मदीनतुल है। फिल मदीनति तिल मुबारकती। बहुत अच्छे, फिल मदीनतिल मुबारकती। इसको हम जो है परेड कराने के ख्याल से जो है स्टेप बाय स्टेप जो बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे, पहले आप बोलिए मुबारक शहर, तो हो गया मदीनतुन मुबारकतुन, और फिर उसको आप अलिफ लाम लगाइए दोनों को तो अल मदीनतुल मुबारकतु, और फिर आप बोलिए मुबारक शहर में के वास्ते फी लगाइए उससे पहले, तो अल मदीनतुल मुबारकतु से पहले फी लगाए तो फिल मदीनतिल मुबारकती। इस तरीके से ये हो जाएगा। छोटे रबड़ से, रबड़ क्या है, बहायतुन है, छोटा क्या है उसके लिहाज से उसकी सिफत दे दीजिए, सगीरतुन। सगीरतुन। ये हो गया कोई या एक छोटा रबड़। अब दोनों को आप अलिफ लाम लगा दीजिए, अल महायतु सगीरतो, ये हो गया छोटा रबड़। छोटे रबड़ से,
من پھر المحاية بولنا تھا الصغيرة ہاں من لگا دیجیے. ویری گڈ. من المحایت الصغیرتی. ماشاء اللہ بہت اچھے. مشکل دروس میں في الدروس ہاں پہلے مشکل دروس آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر جاتے ہیں تو پریڈ ہی ہوتی ہے, کہیں خرابی نہیں بلکہ ہماری مشق ہی ہوتی ہے اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. دروس ہاں دروسن صعبتن مشکل دروس ہو گیا. اس کے بعد یعنی چند مشکل دروس کے معنی میں رہتا ہو کیونکہ نکرہ ہے. اب اس کو الف لام لگا دیجیے. الدروس الصعبۃ. پھر مشکل دروس میں ہونے سے پھر فی اٹیچ کرنا ہے پہلے. الدروس الصعبۃ سے پہلے فی في اٹیچ کریے. الدروس في ہاں الدروس الصعبة فی الدروس الصعبۃ مشکل دروس میں. میٹھے پھلوں کے لیے. آپ لوگ ڈائریکٹ بھی بول سکتے ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے بالکل بولیے. ایسا نہیں کہ پکڑ کے زبردستی ہر بار پریڈ کرانا کوئی ضروری نہیں. میٹھے پھلوں کے لیے. کے لیے لام زیر لی بولنا رہتا, لگانا رہتا ہے. میٹھے پھل لي کے لیے کیا ہے؟ أثمار ہاں حلوة حلوة ہاں دونوں پہ بھی الف لام لگا دیجیے. للاسمار الحلوتی میٹھے پھلوں کے للأسمار لیے. الاسمار الحلوہ دونوں ہیں. الاسمار الحلوہ تو اس سے پہلے لام زیر لی لا دیجیے تو کیا ہو گیا؟ للاسمار للاسمار. الحلوتی. لی کی وجہ سے حرف جر کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ اعراب دونوں کے بھی بدل گئے اور زیر آخر میں آ گیا. دونوں کے آخری حرف پہ زیر ہے. للاسمار الحلوتی میٹھے پھلوں کے لیے. ٹھنڈے پانی میں دیکھیے ماء پانی کے لیے بارد. ہاں ماؤن باردن ٹھنڈا پانی. اس کو الف لام لگا دیجیے. الماء الماء الباردو. في اب الماء اس کے بعد البارد ویری فی گڈ الماء البارد. لگانا ہے. فی الماء الباردی. بہت اچھے بیٹے. ٹھنڈے پانی میں. اس کے بعد آ رہا ہے چھوٹی پیالیوں میں. پیالہ یا پیالی کے لیے کیا ہے؟ کوبن ہے. فنجان کوبن کی جمع اکوابن ہے. چھوٹی کے واسطے اکواب جب آپ بول رہے ہیں چیزوں کی جمع تو اس کو واحد صغیرتن. مؤنث ہاں کا صیغہ اس کی صفت میں بھی اس کا خیال رکھیں گے. اکوابن صغیرتن. اس کے بعد الاکواب الصغیرۃ اس سے پہلے فی لگائی. فل في فی الأكواب الصغيرة الاکواب الصغیرتی. بہت اچھے. واہ واہ. فی الاکواب الصغیرۃ چھوٹی پیالیوں میں. فی الاکواب الصغیرۃ. کسی چھوٹی تعطیل میں. تعطیل کو عطلتن بولتے ہیں. اس کے لحاظ سے چھوٹی کو کیا بولیں گے آپ؟ صغيرة صغيرة عطلة صغيرة ہاں تعطیل کے العطلة واسطے یا درد کے لحاظ سے دیکھیے آپ صغیر کے بجائے کیا بولیں گے؟ ہم قصیر بولیں گے. مختصر. كثير چھوٹی سے مراد جدا مختصر تعطیل ہے وہ. قصیر. قصیرتن عطلتن قصیرتن چھوٹی چھٹی یا چھوٹی تعطیل ہو گیا. اور یعنی کسی چھوٹی تعطیل ہو گیا ہو کوئی چھوٹی تعطیل ہو گیا. اب کسی چھوٹی تعطیل میں تو یعنی فی لگانا ہے اس سے پہلے.
उतलतुन सगीरतुन से पहले फी लगा दीजिए बस। في उतलतिन सगी في उतलतिन कसीरतिन फी उतलतिन कसीरतिन, कि किसी की वजह से क्या हुआ, अब अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है आपको। नकेरा है किसी छोटी तातील में, फी उतलतिन सगीरतिन, एक खुदा से। डायरेक्ट कर सकते हैं आप, एक खुदा से। खुदा के लिए मिन इलाहुन का लफ्ज़ रब्बिन इस्तेमाल करेंगे, जी एक के लिए वाहिदुन। खुदा के लिए आप क्या बोले, माफी चाहती हूँ। इलाहुन का लफ्ज़ अच्छा खुदा के लिए है, और एक के लिए वाहिदुन का लफ्ज़ है। इलाहुन वाहिदुन, एक खुदा हो गया। उससे पहले से का मफहूम अदा मिन करने मिन लगाना है। मिन इलाहिन वाहिदिन मिन इलाहिन वाहिदिन, एक खुदा से। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 6वां लेसन दूसरी किताब मिनहाजुल अरबिया का, यानी मिनहाजुल अरबिया बुक 2 6th लेसन खत्म हुआ अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आइंदा निशिस्त में 7वें सबक से हम करेंगे। रब्बी औज़िना अन नश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैना व अला वालिदिना व अन नअमल सालिहान तर्ज़ा व अस्लिह लना फी ज़ुर्रिय्यतिना इन्ना तुबना इलैक व इन्ना मिनल मुस्लिमीन व अदखिलना बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन अंत वलियुना फी दुनिया वल आखिरह तवफ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नबिय्यिना सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.